හරි පුතේ good evening හැමෝටම. මේ කාලේ නාස්ති කරන්න ඕනේ. ඔයාලා දැන් මේ දවස්වල තප්පරෙත් වටිනවා. දැන් ආයි මොටිවේෂන් දෙන්න ටයිම් නැහැ. මේ තව සතිය ලැබෙන සතිය එක්සෑම් ලැබෙන සවුන්දා. ලැබෙන සතිය සවුන්දා මේ ටයිම් එක එනකොට ආගම බේරගෙන ඇවිල්ලා. ජාතිය බේරගන්න තියෙන්නේ පහුවදාට. ඒවනේ තියෙන්නේ. හරි. මේ වැඩත් එක අපි කරන්නේ. හද කියුමුලටිව් ෆ්‍රීකවන්සි කර්ව් එකේ ගණන් 4ක් විතර හදමු. ටිකක් ඕවරෝල් කවර් වෙන්න වගේ. හ්ම්. පුතේ ඊට කලින් මතක් කරන්න වෙයිද ඔයාලට? තප්පර දෙන්න මම මාක පෙන් සෙට් එක අරන් එන්නම් ඈ. රයිට්. දාගන්න දැන් කියුමුලටිව් ෆ්‍රීකවන්සි කර්ව් කියලා. සබ් ටොපික් එක දාගන්න පුතේ කියුමුලටිව් ෆ්‍රීකවන්සි කර්ව් ඔන්ලයින් බේබිස් දාගන්න ටොපික් එක කියුමුලටිව් ෆ්‍රීකවන්සි කර්ව් කියලා. රයිට්. අපි ඒකේ ඔක්කොම රිලේටඩ් ගණන් ටික හදමු සම්පූර්ණයෙන්. හදලා මේ ඔය මීන් හොයන මීඩියන් හොයන ඒ සෙට් එකත් එක්ක කතා කරමු. විනාඩියක් දෙන්න මට මාක පෙන් සෙට් එක ගත්තා ආවා. හරිද පුතේ? සබ් ටොපික් එක දාගත්තද? කියුමුලටිව් ෆ්‍රීකවන්සි කර්ව් ලෙසන් එකම. ඉන්නේ මාක පෙන් එකේ තව එකක් අඩුයි. රයිට්. ඔල්රයිට් මගේ පැටවුනේ. කියුමුලටිව් ෆ්‍රීකවන්සි කර්ව් ලින්ක් එක තියෙනවනේ. මේ හරිය මගේ ලිව්වොත් පේනව නේද? cumulative frequency curve. All right, cumulative frequency curve. Right. And shoot reminder then. Okay. So they're using a cumulative frequency curve. How to find the mean, median, and quartiles? Then think about usual they ascend cumulative frequency curve in this manner. Here, class interval in the x-axis, horizontal axis. Here, cumulative frequency value is the y-axis or vertical axis, cumulative frequency value. All right. Now, if I want to calculate the mean, median, at the first quartile, mean calculate करना है, median, first quartile, third quartile, and interquartile range. होते हैं मेरे पास. Then, if I want to calculate the first quartile and the other things, all right. If there are more than 30 data, how to calculate the first quartile? Q1 is 1/4 times nth data. 1/4 times nth data. That is the location of the first quartile. All right. Now think about if you want to calculate the second quartile, it's become 2/4. Or we can represent half. We can represent half. 2/4 into nth data. Nth data. And here Q3 means 3/4 of into nth data. 3/4 into nth data. When the data count is more than 30, you can use that equation to calculate first quartile, second quartile, third quartile. Then here actually cumulative frequency curve is representing for each of every data. Then think about as an example, 0 to 10 group. Think about actually 5 students are there. 10 to 15, 10 to 20. 10 to 20 group, think about actually 80 students are there. Not 8. Okay, I will consider 8. Okay. Now we don't know what is the actual marks of, what is the actual values of those 5 details, the 5 data. Therefore, we are assuming according to their behavior, these 5 data can be in this manner. These 5 data can be in this manner. අපි නම් පොඩි එකක් කරන assumption එකක් ඔය තියෙන. Then think about at the 10th place, the value should be 5. At the 20th place, the total value should be how much? Total value should be then 30. Likewise, then at the 20th location, the total value should be 30. At the 10th place, if the 5th data is there, at the 20th, if the 13 data is there, in between, in between 5th data and the 13 data, 6th, 7th, here, 6th, 6th, 7th, 8th,
ninth, their behavior is in this manner. We will assume that one. අපි නිකන් පොඩි assume එකක් කරන assumption එකක් ඔය තියෙන්නේ. අපිට හරියටම ගන්න බෑනේ. දැන් ළමයි 5 දෙනෙක්ගේ ලකුණු ටික 10 වෙද්දි ඉවරයි. 10න් ඉවරයි. ළමයි 13 දෙනෙක්ගේ ලකුණු ටික 20 වෙද්දි ඉවරයි. එතකොට මේ අතරමැද කට්ටිය මේ විදිහට set වෙයි කියලා අපි පොඩ්ඩක් assume කරනවා. අපිට exactly ගන්න බෑනේ නේ. exactly ගන්න බෑනේ. දැන් ඔයාලා මං ගාවට ආවම මට ඔයාලා හැමෝටම සමහරකට match වෙන්න උගන්වන්න බෑ. ඒ කියන්නේ speed එක මං කියන්නේ. හරිද? එහම හැමෝටම පුළුවන් වෙන්න උගන්වන්න බැරි සීන් එකක් නෙවෙයි මං කිව්වේ speed එක. දැන් කොහොම කරත් සමහරක් විට මගේ ස්පීඩ් එක මගේම උගන්න රටාව ස්පීඩ් ළමයි ඇතිනේ. ඇයි? හිතන්න ඔයාට 2 times 3 කියන එකත් process වෙන්න ටිකක් වෙලා යනවා කියලා. මේක 6 කියලා process වෙන්න වෙලා යන මිනිස්සයාට මේවා එකක් කියලා දුන්නාම තේරෙන්න ගොඩක් වෙලා යනවනේ. නේ? හැබැයි මම මේක දැන් හිතමු මේකක් දන්නේ නැති ළමයෙක් ඉන්නවා කියලා හිතානේ එයාට ඉගෙනුවොත් අර වැඩ පුළුවන් ළමයන් මොන්ඩිසෝරි පන්තියක් දාගත්තා වගේ එනවනේ. එතකොට ගොඩක් වෙලාට පුතේ මම උගන්වන්නේ 80%කට විතර ගැලපෙන්නේ. නේ? දැන් ওই බෙහෙත් නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන හැමෝටම ගැලපෙන්නද? නෑනේ. ඕකට මැච් වෙන්න ඉති කට්ටියත් සමහරක් අය ඉන්නවනේ නේ. පැනඩෝල් බිව් එකේ ලොලු එකක්ම හොඳ වෙන්නේ නැති මිනිස්සු ඉන්නවනේ. ඇයි? සාමාන්‍ය පොදුවේ තමයි හැමෝටම ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. සමහරක් අයගේ පොඩ්ඩක් පොඩි එක වෙනස් නිසා නේ මොකද වෙන්නේ? රයිට්? මොකද වෙන්නේ? එතකොට අර පැනඩෝල් හැමෝටම ආන්සර් කරන්නේ නැහැ. එහෙම සීන් එකක් තියෙනවා. රයිට්? ඕන් ඔය වගේ සීන් ගොඩාක් තියෙනවා. එකත් එක්ක තමයි දැන් මෙතනත් එහෙමයි. දැන් අපි පුතේ 5th place එකට තියෙන 10 value එක නම් 13 දැන් මේක හැටියට 13 place එක තියෙන 20 value එක නම් ඒ අතරමැද තියෙන data මේ විදිහට behave වෙයි කියලා එයාලගේ පොඩි behavior එක තමයි මේ represent කරලා තියෙන්නේ. All right. Using that one we can calculate quartiles. You know how to calculate interquartile range. මම මේ කෙටියෙන් ලියන්නේ third quartile minus first quartile. This is the way we are calculating when the data count is less than 30, sorry, greater than 30. Okay. If the data count is less or equal to, sorry, less or equal to 30, what happens? We can consider Q1 1/4 into n plus 1 data. 1/4 into n plus 1 data. Q2 puta 2/4 into n plus 1 data. 2/4 into n plus 1 data. Q3 mean puta 3/4 into n plus 1 data. 3/4 into n plus 1 data. There are two different scenarios. Okay. All right. You have to remember that one. Then interquartile range is same man. මේ දෙකම අයින් කරලා අපි interquartile range එකකට ගමු. Interquartile range is in same manner. Q3 minus Q1. අපි වෙන පාට පෑනකින් ගමු ඒක. පුතේ interquartile range is how to calculate the interquartile range? Q3 minus Q1. Q3 minus Q1. එහා පැත්තෙන් ලියුවොත් පේනවනේ අවුලන්නේ. Q3 minus Q1. Third quartile subtract first quartile. Q3 minus Q1. That is the way of calculating interquartile range. හරිනේ අමතක වෙන්නේ නැහනේ. මොනලි? සංදේශ්. හරිද? කෙනුර ලියනි හිමාෂා. අමාය. අනුද නදෙව්. හරිද? හරි. ලියගමුද? නිකේෂ් හරිද පුතේ? අපි quartiles ගැන පැහැදිලි කර හිටියේ. අත උස්සන ලියාගන්න නෝට් එකක් දාගන්න ඕන බබාලා ටික ඕන ෂෝට් නෝට් එකක් වගේ දාගන්න ඕන නම් අත උස්සන ලියාගන්න. නැද්ද? නෝට් ලියනවා නම් අත උස්සන ලියාගන්න නැත්නම් බෝඩ් එක මකනවා. හරි. ඒ අතර වලට ගන්න දෙන්නද? පුතේ බලන්න PDF එක හැමෝටම පේනවද කියලා? PDF එක බලන්න හැමෝටම පේනවද කියලා ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරලා තියෙන. පේනවනම් චුට්ටක් අත උස්සන්න. පේනවනම් චුට්ටක් අත උස්සන්න. නැත්නම් මට සිග්නල් එකක් දෙන්න. පේනවනේ. හරි. Thank you. Right. පුතේ first question එක හදමුද? first එක හදමු. මේක මම නම් print out එක ගත්තා. මම කිව්වනේ ඔයාලට මට ඔය PDF බලාගෙන question discuss කරන එක හිත වෙන්නේ. මම third එකත් එක්ක පේනවනේ. හරි. third එකත් එක්ක පේනවා. right. ඔක්කොම ටික පේනවනේ. චූට්ටක් අඩු කරන්න හොඳ නෑනේ.
නේනේ ඒක අන්තිමනේ. හරි පේනවද පුතේ? හා. තනියෙන් try කරමු විනාඩි 10ක් දෙන්න. තනියෙන් try කරමු විනාඩි 10ක් දෙන්න. තනියෙන් try කරමු. මම ඊතර පොඩ්ඩක් රැයට කාලේ ඉන්නගේ. දැන් ක්ලාස් එක ඉවර කළා ගෙදර ආවේ. මේ බඩගින්න කවන්නේ නැහැ හවස ගිය පාර ඉන්නේ. හරි first question එක තියෙනවා තනියෙන් හදමු first question එක. නැත්නම් PDF එකක් තියෙනවා PDF එක නැත්නම් මම ඊළඟ question number 1 හදමු. කී වෙනකන් ටයිම් එක දෙමුද? දැන් 9:43යි. 9:43 pm. විනාඩි 10ක් දෙන්න 9:53 pm වෙනකම්. පිළිවෙලට හදන්නේ. දන්න විදිහට හදමු. බැරි වුණොත් මම ඩිස්කස් කරන්න. ඩිස්කස් කරන්න. හරිද? ආද? ගැටලුවක් නැහැ නේ? question එක මොකක්ද තියෙන්නේ පේපර් එක? හලෝ අප්සරා කොහමද පුතේ? PDF එක හම්බුණාද? අප්සරා කොහොමද පාඩම් වැඩ කටයුතු කරගෙන යනවද? ෂේප්ද? අවුලන්නේ. හරි. ගන්න පැටවුනේ first question එක. ෂේප් නේ. Given below is the group frequency distribution of marks obtained by 50 students in term test. All the data which are greater or equal to 10 but less than 20 belongs to the class interval 10 to 20. Likewise, the other class intervals. Now they have given that. Right? Here I will draw the table. First question, put a class interval. Class interval is 10 to 20. 10 to 20. Class interval is 10 to 20. And then 20 to 30. 30 to 40 and 40 to 50, 50 to 60. And next one 60 to 70. Here frequency. Frequency is a 7, 9, 11, 14, 5. We don't know here what is the frequency. And put a cumulative frequency. 7, they have given here 16. How did you get that 16? Up to so far, total data count is 799, 16. Here cumulative frequency mean the total frequencies to the certain level 7, 9, 11. All the three values. 16 volt 11 them mana very hari 27. All the four values 27 volt make them mana hari puthe 41. ane metana blank එකක් තියෙන්නේ. And this one 41 again another blank is there and here 50. Right. Now look at the board. Black color gun. 16 plus 11 that's become 27. And up to so far 41. Up to so far 41 plus 5 mean 46. To the 46, if you add this value, the total count should be 50. That means in that class interval, 2 is the frequency value. 2 is the frequency value. Then what we have to fill in the blanks, row number 1, done. Row number 1, done. Row number 2, draw the cumulative frequency. Draw the cumulative frequency on the given coordinate plane and thereby obtain the median of the frequency distribution. Okay. Draw the cumulative frequency curve. Okay, totally 50 data is there. 50 volt madin duna pin. And this one, class interval, I will consider the class interval. Here, cumulative frequency value. Starting from 10. Here we have to mark 0, then 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. That's all. 10, 20, 30, 40, 50, 60, and here 70. Okay, 70. Okay, 50 is there. We can go for 5 by 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 5 by 5 hari 10 by 10 hari wala lazy විදිහකට යන්න කමක් නැහැ. 25, 30, 35, 40, 45, 50. All right. මේක නම් කොටු ගාන ගණන් කරලා ගන්න. 5 by 5 ගියන්නේ 1 2 3 4 5 5 very well. 5 10 15 20 25 පුළුවන් නේ. 5 by 5 යන්න. එහෙනම් පුතේ how to plot the coordinates? How to plot the coordinates? Starting from the first class interval, starting from the
first class interval. Lower limit of the first class interval, that is 10. That is 10. We have to start the curve from 10. මෙතන දෙකයිනේ මේ හතරයි. කවුද subtract කළා? මම 48 එකකුළු තියන. Thank you. ඉස්සුනේ. And පුතේ thanks. And here upper limit with the cumulative frequency value. That means you are starting at the lower limit 10. Now at the end of 20, totally there are 7. The total frequency is 7. At the end of 20, the total frequency should be 7. At the end of 30, when the total value is 30, what should be the total frequency? It should be 16. Totally there are now 16. When the 30, the total value should be 16. Likewise, 40 and 27. 40 and 27. 50 and 41. 50 and 41. 50 and 41. 60 and 46. Ada idne ni, awulo ni. 50 and 41. 60 and 46. 60 and 46 මේ හරි වගේ නේ. And 70 related to 50. 70 related to 50 මේ හරි වගේ ඇති. Right. Now we have to draw the curve. Now we have to draw the curve. Curve එකක් එන විදිහට පොඩ්ඩක් අදින්න. මම කියන curve එකක් එන්නේ චුට්ටක්. කමන්නේ නේ balance කරලා නෙමෙයි. පොතේ ending at here ඊට වඩා පන්නන්න එපා. සමහරක් නම් ජොලියටත් එක්ක මේක තව දික් කරනවා. එහෙම බෑ. හරිද? එහෙම බෑ. Ended at 50. Now the thing we have to understand is, now here total data is from 0 to 50. Cumulative frequency curve is representing total frequencies. Totally there are 50 frequencies. That means 0 to 50. Now here that curve is representing each of value related to each of frequencies. Then here to the first frequency, what is the value related here? To the second frequency, the relevant value is there. To the third, to the fourth, and to the fifth, the relevant value is 20. අපි margins ටික විතරයි බලලා තියෙන්නේ. තේරුණේ? අපිට දැන් හොයන්න බෑනේ පුතේ මේ 7 data එකේ value එක 10 and 20 අතර තියෙනවා මිසක් අපි දන්නේ නැනේ කීයද කියලා. නේ? ඒකට අපි assume කරනවා දැන්. පළවෙනි ළමයා පටන් ගන්න 10 වලින්. එතකොට 20 වෙනකන් මේ අතර ළමයි ඉන්නවා 7 දෙනෙක්. ළමයි හරි මොහරි data 7ක් තියෙනවා. එතකොට ඔය 7 මෙන්න මේ set එකට equally distribute කරන එක කරා. දැන් 20 නම් 30 යනකොට පුතේ 20 නම් 30 range එකට there are total 9 data. 9 data. මේ ආපු pattern එකට අනුව මෙයාලා කොහොම set වෙයිද? equally distribute කරන්නේ මේ කලින් ආපු pattern එකත් එක්ක බලන්නේ. දැන් එහෙමනේ නේ. දැන් ඔයාලා මේ දවස්වල analyze කරන්නේ. සර් ගිය අවුරුද්දේ graph එක ඇඳලා එවුවා මේ අවුරුද්දේ graph එක ඇඳලා එවයිද? දැන් හින predictions එනවා මේ දවස්වල. ගිය අවුරුද්දේ සර් history වලින් ඇහුවේ මොකක් හරි ඩොනමෝර් මේ ඉවලුවේෂන් මොකද රිවොලුෂන් එක ගැන මේ සැරේ නම් වෙන මොකක් හරි හයි. දැන් ඔයාලා අර පරණ ඩේටාත් එක ඇනලයිස් කරන්නේ. ආන් ඒ වගේ තමයි දැන් මේ ක්ලාස් ඉන්ටර්වල් එක ක්ලාස් ඉන්ටර්වල් වල තියෙන ෆ්‍රීකවෙන්සි අනුව මෙයාලා මේ ඔක්කොම ටික මේ විදිහට බිහේවියර් වෙලා ඇති කියලා පොඩි assumption එකක් දාන්නේ. exactly මේක correct නේ. නේ. exactly මේක correct නේ. ඒකට පොඩි assumption එකක් ඔය යන්නේ. right? Here we have drawn the cumulative frequency curve and obtain the median of the frequency distribution. Median mean second quartile. Median mean put a second quartile. I want to calculate the median second quartile Q2. 2/4 into nth data. 2/4 into nth data. Not 10 plus 1. How to identify that? Totally there are 50 frequencies. 50 mean here more than 30. The n value is greater than 30. 15. Therefore, you have to use that equation. 2/4 mean half. Half kildaga no. Half times 50th data. That means 25th data. 25th data is the median. හරියටම හරි මැද්ද ඉන්නේ කවුද? 25th data එක. හරියටම හරි මැද්ද ඉන්නේ කවුද? 25th data එක. Therefore, පුතේ, I want to calculate the value related to 25th data. මෙතන කීයක් තිබ්බද? 27 නේ. Exactly 40 is related to 27th data. පන්තියේ 27 වෙනිය තමයි ලකුණු 40ක් ගත්තේ. අනිත් පැත්තට නේ.
25 වෙනි එක ලකුණු ටික මට ඕනේ. පුතේ then try to consider the value related to here. Try to consider the value related to here. I think it's around 38, 39. මම නිකන් මෙතන ආපු ගාන දාන්න. මගේ එක හැටියට නිකන් 39 වගේ. ඔයාලට ආපු ගාන ලියන්න මේක හොයන්න බෑ. graph sheet එක අඳින්න නැතුව. හරිනේ. Now the value related to 25th is between 30 and 40. It's around 39, 38. ඔයාලා පොඩි පොඩි කොටු ටික ගණන් කරලා හදාගන්න. Then that value is how much? 39, 39 or 38 or 37. It can be difference, no? Now find the percentage of the student who exceed the median mark. Find the percentage of the students who exceed the median mark. How many students are there? 25 students who exceed the median mark. 25 students because median is the exactly half value. In පන්තියෙන් 50ක් මෙතන තියෙන්නේ. ඊට වඩා වැඩියෙන් ගත්ත කට්ටිය 50%. More than median there are Rome number 2 make Rome number 3 Rome number 2 my make it. Make Rome number 3. Put a more than median marks. Those who scored more than median marks. Here that is the median mark. Then these are the values more than median mark. Then here you have to consider the student relevant to that range. Here you have to consider the students are relevant to that range. Here you have to consider the student are relevant to this range. That means you have to consider a student in that range. From 26 student to 50 student. There are totally 25 students. ඔය range එකේ ළමයි කීයක් ඉන්නවද? 25. 25 students out of totally 50. Then multiplied by 100%. That means exactly 50%. Exactly 50%. හරිනේ. අඩුපාඩු තියෙනව හදාගන්න ළමයි. අඩුපාඩු තියෙනව හදාගන්න අත උස්සගෙන notes ලියා ගන්න ඕන නම් අත උස්සගෙන ලියා ගන්න. නැත්නම් මම board එක මකලා දානවා. ප්‍රවීණ හරිද? සිතික? හලෝ කොහමද ජීවිතේ? ඔනෙලි. මුබින් ලියනි. කිනුර. හිමිති. ගගනි. නදෙව්. නැද්ද? notes දිනව ඔයාලා කවුරුත් නැද්ද? හරි ඊළඟ question එක යන්න දෙන්න. second එක මදි වේද පේන්නේ නැති වේද? හරි මුල් ටික හදමු පුතේ. second එකේ රෝම් මේ simple E හදන්න විනාඩි 5ක් කරගෙන. ඊට පස්සේ B එකට shift වෙමු. double page දැම්මු set වෙයිද? නෑ නේ. ඒත් මදිනේ. හරි කමන්නේ. second එකේ රෝම් number E හදන්න පටස් කාලා. හරියට. ඉක්ම කළද පටස් කාලා. මට හදන්න විනාඩි 5ක් දෙන්න. simple A බලමුද? Question number 2, simple A. The following pie chart information shows the information about 45 students of grade 11 who scored mathematics in a term test. There are totally 45 students. If the number of students belongs to the class interval 0 to 20 is 3, find the number of students belong to the class interval 40 to 60. No. 0 to 20, 24 degrees are there. Look at the second question. 3 students represented by 24 degrees. ඔයාලට එකක් හොයාගන්න පුළුවන්. 1 student represented by then 8 degrees. You want to calculate the students related to 40 to 60. 40 to 60 class interval mean
The angle is 96 degrees. You have to divide the degrees represented by one student. That means there are 12 students. ඔමන තු මෙහෙම හදන්න පුළුවන් 24 degrees representing 3 students. 96 degrees representing how many students? හරිද පුතේ? For the 24. මතකයිනේ මං හදන system එක for the 24 if it is 3 then how much for the 96? 3 times 8. 96 divided by 8 mean 12 students. Both methods are correct. කැමති method දෙකකින් දාගන්න. මේක නේද ගොඩක් ඒවා හදන් තියෙනද මේකෙන් හදාගත්තත් ලේසියි ඈ. 1 student representing 8 degrees. එක්කෙනෙක් කීයද කියලා දන්නවනේ. If the number of students belongs to 80 to 100 is 6, find the angle at the center. 1 student representing 8 degrees. Then there are 6 students. 6 multiplied by 8. 48 degrees. 48 degrees. Therefore, 80 to 100 representing 48 degrees. Okay, fine. Then you have to table. The following data table is prepared according to the pie chart. අපි බලමුද histogram එක අඳින්න කියලා තියෙන මේකනේ. අපි ඔගේ histogram එක නැතුව ඔයාලා දැන් histogram අවුලක් නැහැ නේ. ඔකට cumulative frequency curve එකක් අඳිමුද? හාද? මොකද කරන්නේ? histogram අවුලක් නැහැ නේ. cumulative frequency curve එකක් අඳිමුනේ. කමන්නේ නැහැ නේ. ගැටලුවක් නැහැ නේ. ඒකට ඒකෙන් මට තව question එකක් දෙන්න පුළුවන්. then පුතේ class interval. දැන් නැත්නම් histogram එක ඔකේ කියන විදිහට අඳිමුද? ඔයාලා ටග් ගාලා suggestion එකක් මට දෙන්න. frequency value. histogram ද cumulative frequency curve ද? message එක දාන්න ටග් ගාලා 3න් 2 බලයට ඡන්ද දෙනවා. 3 දිනෙත් දාන එකේ දෙන්නෙක් vote කරලා තියෙන option එකට මම යනවා. 60 to 80. 80 to 100. 80 to 100. Frequency curve hari. Kilometer frequency curve. So then what is 0 to 40? What is the frequency? 0 to 40 අපි හොයාගත්තද? 0 to 40. 0 to 40 there are two groups 0 to 20 and 20 to 40 දෙකම ගන්න ඕනේ. 0 to 20. 0 to 20 how many students are there? 24 degrees mean පුතේ 3 students. Then 20 to 40 මේ දෙකම ගන්න බෑ 0 to 40 කිව්වහම 72 degrees. One student representing 8 degrees. Therefore, to represent 72 degrees, there are 9 students. Altogether 3 and 9, 12 students are there. එයාලට වැරදිලා මේ දීලා තියෙන්නේ group දෙකම එකක් කරලා තමයි මෙතෙන්ට අරගෙන තියෙන්නේ. 40 to 60 පුතේ. 40 to 60 12 student වෙන්න බෑනේ. 40 to 60 අපි හොයාගත්තා නේද? In that class interval 40 to 60 12 හරිනේ හරි මෙතන 12 ආවනේ. 40 to 60 again 12 students, right? 60 to 80. 60 to 80. Have we calculate that one? No. Then we have to calculate that one. Total is 45 students. අපි total එක දන්නවනේ 45 කියලා. 80 to 100. How many students were there in the 80 to 100? 6 students. ගාන දීලා තිබ්බනේ 6 students. 12 and 12 24. 24 and 6 mean 30. Then 45 students are there. Therefore here 15. That should be 15 degrees. 15 degrees. Sorry, 15 students. Then totally there are 45 students. So they try to make cumulative frequency curve. ඉතින් හැට නම් ගාන මම PDF එක share කරන්න වැඩක් නැහැ නේ. Cumulative frequency curve එක අඳින්න ඕන අපි. The total count is 12. Up to so far 12 and 12 that's become 24. Up to here 24 and 15 39. 39 plus 6 that's become 45. That's become 45. හරි මේ පැත්තෙන් curve එක අඳින්න ඕනේ. notes ලියා ගන්න ඕන නම් අත උස්සන ලියා ගන්න. notes ලියා ගන්න මොනවද කියනවා අත උස්සන ලියා ගන්න. ටක් ගාලා පටස් ගාලා. නැත්තම් අත පාත් දාගන්න. notes ලියා ගන්න මොකුත් නැත්තම් අත පාතට දාගන්න. නැද්ද? වෙන curve එක අඳිමුද? Okay, fine. Now I am going to draw the curve. මම මේකෙන් question දෙකක් විතර design කරලා දෙන්නම් ඈ. So how to calculate, how to draw the curve? Class interval. මේ හරියම ගමුද?
cumulative frequency curve. That means cumulative frequency here. Class interval 0. Okay, it's going 20 by 20. ඒකින්ද mark කරන්න මේ විදිහට 0 to 20, 20, 40, 40, 60, 60, 80, 80, 100. 20, 40, 60, 80, and 100. 45 here up to 45. 5 by 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. 40, 45. හරිනේ. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. All right. Now how to draw that one? Starting from the first class interval. අපි රතු පෑනින් එකම. Starting from the lower limit of the first class interval. 0 තියෙන්නේ. එහෙනම් පටන් ගන්න පුතේ 0 ගේ. And then mark upper limit with cumulative frequency value. 40 වලට යද්දි 12 වෙනවා. 12 මේ වගේ කියලා හිතමුකෝ අපිනේ. And 60 with 24. 60 with 24. When you are coming to 60, the total value become 24. 25 වලට පොඩ්ඩක් ළඟයි. 80, 39, and 100, 45. When you are coming at 80, what is the value? 39. 39 should be there. 39. And when you are coming to 100, the total value is how much? 45. 45. ගම කෑවෙන්නේ නැහැ කොහෙවත් නේ. So therefore you have to draw the curve. ලස්සන curve එකක් එනවා. අන්න හරි වැඩේ හරි. හොඳට මාක් කරලා තියන්න මේ points ටික හොඳට හැට පේන්න. Right. Now that is the cumulative frequency curve. That is the cumulative frequency curve. අව upper limit එක විතර හැමතිස්සෙම ගන්න. Always we have to consider cumulative frequency values with upper limit. අපි මේ margins තියන්නේ. තේරුණා නේද? අපි දැන් මෙහෙමයි. අර ඔයාලා සමහරක් වෙලාවට දැන් හොර ගමනක් එහෙම යද්දි අම්මට සැරින් සැරේ කෝල් කරලාගෙන අම්මේ දැන් මෙන්න මෙහෙ පහ වුණා. දැන් හිතන්න දෝනිත් එක්ක නුවර යනවා කියලා. දැනකින් කෝල් කරන. නැත්නම් අපිට දෝනි බලන්න නුවර යනවා නේ. ඔය ඉස්සර අපේ සර් කෙනෙකුත් හිටියා දෝනි කෙනෙක් බලන්න නුවර ගියපු එක්කෙනෙක්. ටිකක් සුදුයි බඩ මහතයි. නේ දෝනි බලන්න හැමදාම අඟහරුවාදට ඉස්සර ක්ලාස් කරන්නේ නුවර යනවා. දන්නෝ දනිතිනේ. දන්නෝ දනිති නොදන්නෝ සිනාසෙති. හරිද? දැන් දෝනි බලන්න දැන් අපිට දෝනි සැරින් සැරේ කෝල් කරනවා. හරිද? දෝනි සැරින් සැරේ කෝල් කරද්දි මොකද කරන්නේ? මේක වෙලාවට මාජින්ස් තියෙනවා. කොහොමද? දෝනි දැන් මම මාවතකම හරි ඉන්නේ. දෝනි දැන් ඉන්නේ පරගහදිනී. දෝනි දැන් මේ ගල ගෙදර හරි. දැන් කටු ගස්තොට. නේ. දැන් දෝනි එතකොට කැල්කියුලේට් කරනවා. අපි හිතමු දැන් කුරුණෑගලින් පිටත් උනේ 10 o'clock කියලා. 10 am කියලා. දැන් කුරුණෑගල. ඊට පස්සේ මාවතකම හරියෙන් දෝනිට කෝල් කරනවා. විනාඩි 20 15ක් දාමුකෝ. 20ක් දාමුනේ මාවතකමට. දැන් 10 20ට කෝල් කරන මාවත ගමින් එක. දෝනිතර බලනවා දැන් 10 20යි. ඊට තව ටික වෙලාවකින් කෝල් කරන අපි තුමු 10යි 25ට විතර. දැන් කතා කරන පරගහදෙනිය හරි ඉන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපි තුමු තව ටික වෙලාවකින් කතා කරනවා. තව විනාඩි 20කින් විතර ඔය කතා කරනවා. දැන් ගල්ල ගෙදර ඉන්නේ. දැන් ආයෙත් විනාඩි 15කින් ඔය 10කින් ඔය කතා කරනවා. දැන් කටුගස්තොට ඉන්නේ. සැරින් සැරේ දැන් මාජින්ස් තියෙනවා. දැන් ඒතර දෝනි කැල්කියුලේට් කරනවා. එහෙනම් මේ නුවරට එද්දි 11:00මාරවත් වෙයි. එහෙමනේ. මේ වගේ තමයි අපිත් මේ 40 0 to 40 40 class interval එක ඉවර වෙනකොට totally ළමයි 12ක් ඉන්න 12 students are there. Totally data 12 data is there. When 60 class interval, when 60 values are there up to 60, totally there are 24 data. ඒ වෙද්දි ඔක්කොම 24. දැන් places දෙකක් පහු කරන්න 20 minutes ගිහින් තියෙනවා. places තුනම පහු කරන්න 25 minutes ගිහින් තියෙනවා. ඒ වගේ මේ margins තියදී යන්නේ. මේ ක්ලාස් එක ඉන්ටර්වල් එක ඉවර වෙද්දි මේ ක්ලාස් ඉන්ටර්වල් එක ඉවර වෙද්දි totally there should be 12 students. මේ ක්ලාස් එක ඉන්ටර්වල් එක ඉවර වෙනකොට මේ ක්ලාස් ඉන්ටර්වල් එක ඉවර වෙනකොට totally there should be 24 students. දැන් මෙතනත් එහෙමනේ. එතකොට දැන් දෝනි කැල්කියුලේට් කරනවා මේ ටික එන්න එහෙනම් ස්පීඩ් එක මෙහෙම ගිහින් ඇති. දැන් කුරුණෑගල මාවතකමට ඇද්දි අපි පොඩි පොඩි ඒවා ටික අපි හිතමුකෝ පිලැස්ස අහුවෙනවා. තව මොනවද අහුවෙන්නේ? කුරුණෑගල මාවතකමට ඇද්දි. ඔය 6:94 ඔහොම කීකේ පොඩි පොඩි දේවල් ටිකක් අහුවෙනවා. දැන් අපි තෙලියගොන්නෙන් පටන් ගමු. තෙලියගොන්න එතකොට මල්ලව පිටිය ඊට පස්සේ පිලැස්ස 6:90 ඔහොම හම්බෙනවා. දැන් දෝනි ගණන් කරනවා. එහෙනම්
10 වලදී කුරුණෑගල 1020 වෙද්දි මාවතගම එහෙනම් එළියගොන්නට එන්න ඇති 105 වගේ වෙද්දි. මාවතගමට එන්න ඇති 108 වගේ වෙද්දි. පිලැස්සට එන්න ඇති නිකන් 1012 වගේ වෙද්දි. හයේ කනුවට එන්න ඇති 1015 වගේ වෙද්දි. ඊට පස්සේ 1020 වෙද්දි මාවතගම. ඔයාලත් ඒ වැඩේම තමයි මෙතන කරන්නේ. ඔයාලත් ඒ වැඩේම තමයි මෙතන කරන්නේ. දැන් මේ data 12ටම අයිති වැලියු එක අපි දන්නේ නැහනේ. අපි දන්නේ පටන් ගද්දි බිඳුවයි 40 වෙනකොට data 12ක් ගිහිල්ලා ඉවරයි. නේ? දැන් දෝනි දන්නේ පටන් ගත්තේ කුරුණෑගලින් 1020 දී මාවතක මේ අතරමැද්ද සැරින් සැරේට මේ නම කියවෙන තව පොඩ්ඩකින් අර සර් මේ තැනින් තැන ලොකේෂන් එක දුන්නේ නැහැ නේ තැනින් තැන ටයිම් එක දුන්නේ ලයිව් ලොකේෂන් ෂෙයා කරේ නෑනේ එයා පොඩි පොඩි මාජින්ස් වගේක් දුන්නේ මේ පොඩි පොඩි චෙක් පොයින්ට්ස් වගේක් දුන්නේ එතකොට දෝනි ඇසියුම් කරගන්නවා මොනවද තෙලිය ගොන්න හරියේදී මේ ටයිම් එක සෙට් වෙන්න ඇති මල්ලෝ පිටි හරියදී මේ ටයිම් එක සෙට් වෙන්න ඇති නේ මෙහෙම දැන් එතන මෙහෙම දෙද්දි හිතන්න කටුකස්තොට ඉදි 10:55 කියලා එකපාරට කැන්ඩි යනකොට හවස 3යි. අන්න දෝනිට සැක හිතෙනවා එතකොට. 10:55ට කටුකස්තොට දාපු එක නුවර එද්දි 3යි. ඒක හිතනවා. ඒකයි මේ සරින් සරේ කෝල් කරගෙන කොහෙද කියලා. ටයිම් එක හදාගන්න. දැන් එකපාරට නුවරට 3ට ගියොත් එහෙම 10ට පිටත් වෙනවා කියලා ඉන්ෆෝම් කරන්නේ නැතුව බොරුවක් කියන්න බෑ මම මේ 2ට පිටත් උනේ කුරුණෑගලින් කියලා. ඒකින්ද පටන් ගන්න වෙලාවයි ඉවර කරන වෙලාවයි කිව්වට පස්සේ ඔයාලට මැද කැල්කියුලේට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ සීන් එකම තමයි මේකෙත් කරන්නේ. ක්ලාස් ඉන්ටර්වල් එකක් ඉවර වෙනකොට ඒ වෙනකොට ඉන්න ඕනේ ටෝටල් කවුන්ට් එක හොයාගත්තා නම් අතරමැද්දේ තියෙන data ටිකට values ටික අපි නිකන් මේ හදාගන්න පුළුවන්. දැන් ඕකම අපිට මෙතෙන් අඳින්න පුළුවන්. 10 වෙනකොට කුරුණෑගල. 10:20 වෙනකොට මාවතගම. 10:25 වෙනකොට පරගහදෙනි. 10:45 වෙනකොට ගලගෙදර. එතකොට ඔය කර්ව් එක මෙහෙම යන්දනම් පුතේ. අපිට ගත්ත හැකි 10:15 වෙනකොට කොහෙද හිටියේ? නේ? 6:90ට එද්දි කීයද මේ? එතකොට අර අනිත් පොඩි ලොකේෂන් වලට මෙන්න මේ වගේ ට්‍රැවල් වෙන්න ඇති කියලා පොඩ්ඩක් අපි ඇසියුම් කරලා පොඩි බිහේවියර් එකක් හදාගත්තා. ඒකම තමයි මෙතනත් තියෙන්නේ. හරිනේ? තේරුණානේ? මේ එක්සැම්පල් එකෙන් කතාව හොඳටම තේරුණානේ? ඒවල මේ පොඩි ලොකේෂන් දන්නේ හැබැයි පටන් ගත්ත තැනයි චෙක් පොයින්ට් එකේ තැනයි ගියපු වෙලාව දන්න අර අතරමැද ටිකට පොඩි assumption එකක් අපිට දාගත්තා. මෙහෙම යන්න ඇති එහෙනම්. නේ? ඔහොම යන්න ඇති. ඒ වගේ තමයි මේකෙත් ඒ සීන් එක. Then think about ඔයාලට පුළුවන් මේක Q1 Q2 Q3 හොයාගන්න. Then think about if I want to get highest 25 අපි highest 20% බලමු. I want to get highest 20% from this one. Highest 20%. From the data I want to consider highest 20%. දැන් කොහොමද මම මේ වැඩිම 20% හොයාගන්නේ? Totally there are 45 students. 45 data is there. From the 45 I will consider 100. Okay, share me. How many data should be there? 9 data. Highest 20% representing 9 data from the top of the list. උඩ ඉඳන් 9 data consider කරන්න ඕනේ. 45 9 data පටන් ගන්න කොතින්ද පුතේ න 36 වලින්. Then I will consider the value related to 36 data. මෙතන අපි ගමු. This is the 36 data. මේ පැත්තෙන් ගමුකෝ. That is the 36 data. Then in that range there are 9 data. Then you have to consider highest 20%. That means top 9 data. Then cutoff is the margin is 36 data. At that 36, the value related to 36 අපි assumption එකක් දාමු පුතේ. Think about that value is approximately we consider 75. මැදට එද්දි 17 75 කියලා හිතන්නකෝ. Then the values more than 75 mean the values more than 75. The values more than 75. They are related to top 20%. Highest 20%. Those 9 data is all of these 9 data is greater than 75. That means you can consider x values, some values greater than 75. That is the top 20%. ගගනී පුතේ 0 වලින් ස්ටාර්ට් කරන તો 10 to 20 එකක් අයි කලින් ගේ මං කරේ කලින් කැපේ තිබෙ 10 to 20 නේ. එතකොට මතකද ඒක පටන් ගත්තේ මෙහෙමනේ 0 10 20 ක්ලාස් ඉන්ටර්වල් එක 10 වලින් පටන් ගන්න නිසා මම කර්ව් එක යන්නේ මේ මෙතන 0 ගෙන් නෙමෙයි මතකද
එතකොට බේස් එකට ජොයින් කරන්නේ ෆස්ට් ක්ලාස් ඉන්ටර්වල් එක 10 එකේ තිබ්බේ. දැන් පැහැදිලි? නිකේෂ් හරිද? දැන් ශිෂ්‍යත්වෙත් මෙන්න මේ වගේ වෙන්නේ. ශිෂ්‍යත්වයම හොඳම උදාහරණ. ශිෂ්‍යත්වය සාමාන්‍යයෙන් දැන් නම් මට කවුන්ට් එක මතක නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අපි ලියන කාලේ වගේ වෙද්දි ලංකාවෙන් පාස් වෙන්නේ 20000 වගේ. 20000 වගේ. එහෙම කොහොමද සර් හැම අවුරුද්දෙම 20000 පාස් වෙන්නේ? හැම අවුරුද්දෙම 20000 පාස් වෙනව නෙමෙයි. 20000 පාස් වෙන විදිහට තමයි පාස් මාක් එක ඩිසයිඩ් කරන්නේ. දැන් ඒකනේ ශිෂ්‍යත්වය බලන්නකෝ මේ පාස් මාක් එක හැම අවුරුද්දෙම ඉක්වල්ද? දැන් ඔයාලගේ රිසල්ට් එක ඉක්වල් නේ. කැපිටල් A අකුරක් දෙන්නේ කීයෙන්ද? 75න්. දැන් ওই ඔයාලට කතාවක් කියන්නේ සමහර අවුරුදු වල 73න් A එකක් දුන්නා. සමහර අවුරුදු වල පේපර් එක අමාරු නිසා 25න් වගේ S එකක් දුන්නා. එහෙම කතා අහලා තියෙනව නේද? අහලා නැද්ද? දැන් ඔය ගිය අවුරුද්දේත් ඔය කතාවක් ආවද? ගිය අවුරුද්දට කලින් අවුරුද්දේද? දැන් මේ පාර ලකුණු මට්ටම අඩු කරා වගේ. ඇයි අඩු කරන්නේ? ඇයි කියන්නේ අඩු කරන්නේ? මොකද පුතේ දැන් ලංකාවේ ඉන්න හැම ළමයෙක්ම ඉගෙන ගන්න නැති ළමයිද? නෑනේ. හිතන්න මම පේපර් දැන් අර මගේ මොන්ස්ටර් ටෙස්ට් පේපරේ බලන්නකෝ. මොන්ස්ටර් ටෙස්ට් එකට මම එදා කිව්වේ 50ක් පුළුවන් නම් ගන්න කියලා. වැඩිම ලකුණු ගත්තේ කීයද? 41යි. හරිද? ඒ කියන්නේ ඔක්කොම 50ට වඩා අඩුයිනේ. දැන් ඒකේ තේරුම මගේ ක්ලාස් එකේ ඉන්න ළමයි ටික දුර්වලයි කියන එක. දැන් ඔය ලකුණු ටික හදිස්සියට මම සෝෂල් මීඩියා දැම්මොත් එහෙම අලුතෙන්ම මගේ ක්ලාස් එක ගැන දකින්න ළමයෙක් හිතන්නේ අම්මා ඒ සර් ගැන ළමයිට ලකුණු නෑ. වැඩිම ලකුණු තිබ්බේ 41යි. ඇත්තද ඒ කතාව? ඒ කියන්නේ මගේ ළමයි වීක්ද? නෑ. උන්ට හදන්න බැරි පේපර් එකක් මම දුන්නා. එතකොට ඒකට 41යි කියන්නේ නැති. මොකද මම ගන්න කිව්වේ 50. පුළුවන් නම් 50ක් කරන් පෙන්නන්න. මම චැලෙන්ජ් කරේ 50ක් කරන් පෙන්නන්න කියලා. එතකොට චැලෙන්ජ් එක 50ක් වෙනකොට 40ක් ගත්ත කෙනෙක් හොඳටම හොඳයි ඉන්නේ. මේ දන්නකො 50ක් කරන් පෙන්නන්න කියන පේපරේ මට්ටම හිටපු ළමයි දන්නවේ. මතකයිනේ එක්ස්පීරියන්ස් එක. එතකොට දැන් ඔය ලකුණු ටික කවුරු හරි බැලුවොත් නේ ඔය ලකුණු ලිස්ට් එක අරගෙන බැලුවොත් එයාට ඩිසිෂන් එකක් ගන්න බෑනේ. මගේ ක්ලාස් එකේ ඉන්න ළමයි වීක් කියලා නේ. හරිද? එතකොට ඔය ලකුණු මට්ටම් අඩු කරන්නේ ලංකාවේ සම්මතයක් විදිහට පාස් වෙන්න ඕන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. හරිද? තේරෙනවද? දැන් සාමාන්‍ය කොයිම අවුරුද්දකවත් ළමයි ඉගෙන ගන්න නැතුව පිස්සුම කියලා ඉන්නේ නෑනේ. ඉගෙන ගන්න ළමයි ඉන්නවා, ඉගෙන ගන්න නැති ළමයි ඉන්නවා, බහුතරය ඉගෙන ගන්න ළමයි ඉන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් දල වශයෙන් උතර අපි හිතමු පන්ති ලංකාවේ ඉන්නේ ඒ අවුරුද්දේ ලංකාවේ ඉන්න ළමයිගෙන් අපි හිතමු 60%වත් පාස් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. නැත්තම් මේකේ තේරුම පේපර් එක අමාරුයි කියන එක. දැන් හිතන්න එදා 50ට එහාවත් ගත්ත ළමයි කවුරුත් හිටියේ නෑනේ. එතකොට එදා 35න් එහා ගත්ත ළමයි මං හිතන්නේ හිටියේ දෙන්නෙක් හරි තුන්දෙනෙක් හරි. හරිද? එතකොට ඒකද දැන් හිතන්න දැන් මගේ ක්ලාස් එකේ ළමයි 10කට එහා 35 තියෙන්න ඕනේ. පාස් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. නැත්තම් මේ පේපරේ අමාරුයි. මේ පේපරේ අමාරුයි. ළමයිගේ වැරද්ද නේ පේපරේ පට්ට අමාරුයි. ආයෙත් පුතේ මේ විදිහට 60%වත් අපි හිතමු පාස් වෙලා තියෙන්න ඕනේ එක්සෑම් එක. දැන් ඔය වගේ කියුමුලටිව් ෆ්‍රීකවන්සි එකක් ඇහුවොත් එහෙම අඩුම ලකුණු ගත්ත ළමයාගේ ඉඳන් වැඩිම ලකුණු ගත්ත ළමයා වෙනකන් ලංකාවේ ඉන්න ඔක්කොම ළමයිගේ ලකුණු ටික මෙහෙම ප්ලොට් කරොත් සාමාන්‍යයෙන් ඕ ලෙවල් ලියන ලක්ෂ 2ක් 3ක් විතර අපි 200,000 දාමු 200,000 හරිද 0 වෙනි ළමයාගේ ඉඳන් ගන්න පුළුවන් අඩුම ලකුණු 0 නේ ගන්න පුළුවන් වැඩිම ලකුණු කීයද 100 නේ මේ රෑන්ක් එක පිළිවෙලට හදන්න ඕනේ ලකුණු පිළිවෙලට ඉස්සෙල් රෑන්ක් කරන්න ඕනේ දැන් ඔහොම ගත්තොත් පුතේ අපි 35 වලට නෑ අඩුම 60%වත් පාස් වෙලා තියෙන්න ඕනේ කියලා මම කියනෝනේ ආයෙනම් ඔයා මෙතනින් highest 60% හොයාගන්න ඕනේ 200,000 ස්ටුඩන්ට්ස් ලගින් 60% කියන්නේ කීයද 0000 කට් කරා නම් 120,000 ඔයා උඩේ ඉඳන් පුතේ 120,000 එන්න ඕනේ පල්ලෙහාට ඒ කියන්නේ 80,000 මම බලනවා 80,000 ස්ටුඩන්ට්ගේ මැත්ස් වලට ලකුණු කීයද කියලා බලනකොට මේකට ලකුණු 25යි තියෙන්නේ නේ ලංකාවේ ළමයි টොප් ලිස්ට් එකේ ඉඳන් highest marks වලින් ඉඳන් රෑන්ක් කරොත් අපි තුමු 200,000 ළමයි එක්සෑම් ලිව්වා කියලා. එතකොට මම අනිවාර්යෙන් 120,000 ස්ටුඩන්ට්ස්ලා පාස් කරවන්න ඕනේ. නැත්නම් පේපරේ අමාරුයි. නේ? නැත්නම් මේ පේපරේ අමාරුයි. එතකොට මම චෙක් කරලා බලනවා 120,000 උඩම 120,000 සිලෙක්ට් කරොත් ඒකේ අඩුම ලකුණු ගත්ත එක නා බලනවා. නේ? මට සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ highest 120,000. ඒ කියන්නේ highest 60%. එතකොට ඒ group එකේ ඉන්න weakම ළමයා දිහා බලනවා. බලනකොට ඌ ස්කෝර් කරලා තියෙන්නේ 25 marks for the mathematics. Then if you want to select those students you have to set the pass mark for the 25 නේ දැන් 35 වලින් ගත්තොත් එහෙම මේ ගාන achieve වෙන්නේ නැහැ. එතකොට 60% පාස් වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ පේපරේ අමාරුයි. ආයෙ පේපර් එක එක්සෑම් එකක් තියන්න වෙනවා. ඒකයි ලකුණු මට්ටම අඩු කරනවා කියන්නේ.
ඔය එකයි ඔය ලකුණු මට්ටම අඩු කරන කෙනෙක්. අපි ඒ පාස් කරන්න ඕන රේන්ජ් එකේ ඉන්න ළමයින්ගේ අඩුම එක්කෙනාගේ ලකුණු ටික බලනවා. එතකොට පුතේ ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් කට් ඔෆ් වෙන්නේ. ශිෂ්‍යත්වෙත් ඔය වැඩේ වෙන්නේ. පාස් කරන්න ඕනේ 20000 ස්ටුඩන්ට්ස් නම් වැඩිම ලකුණු ගත්ත 20000 ස්ටුඩන්ට් බලනවා. එතකොට දැන් 20000 ස්ටුඩන්ට් මේ හරියම ගන්නගේ ජෑම් වෙන්නේ නැති වෙන්නේ. උඩින් ඉඳන් බලන්නේ highest marks තියෙන 20000 ස්ටුඩන්ට්ස් ලා බලනවා. එතකොට ඒක යටම ඉන්න ළමයට අපි හිතමුකෝ 150 marks තියෙනවා කියලා. එහෙනම් ඒ අවුරුද්දේ පාස් මාර්ක් එක කීයද? 150. හිතන්නකො පේපරේ පට්ට ලීසි පේපර් දුන්නා කියලා. මේ ළමයට තියෙන ලකුණු මේ 20000 ස්ටුඩන්ට් තියෙන ලකුණු 180ක් විතර. එහෙනම් ඒ අවුරුද්දේ පාස් මාර්ක් එක 180. 180. එතකොට තමයි පේපර් ලේසි වෙද්දි පාස් මාර්ක් එක උඩට යන්නේ. හැමෝම ලකුණු ගොඩක් ස්කෝර් කරලා තියෙද්දි වීක් ළමයාත් සෑහෙන ලකුණු ගානක් ස්කෝර් කරලා. තේරුණේ? ඔය කියුමුලේටිව් ෆ්‍රීකවන්සි කර්ව් එකෙන් තමයි ඔය ටික සිලෙක්ට් කරගන්නේ. කියන්නේ මැනුවලි අඳින්නේ ඕව ඩේටාබේස් වලට එන්ටර් කරපුවම ඔටෝමැටික් මේක ඔක්කොම කම්පියුටරයිස් වෙලා ටක් ගාලා කැල්කියුලේට් වෙලා එනවා. දැන් ඔයාලා මෙහෙම මැනුවලි අතින් ඇඳලා ජොයින් කරලා ගත්තට කම්පියුටර් එකට ඔය ඩේටාබේස් ටික එන්ටර් කරපුවම ඔක්කොම ටික කැල්කියුලේට් වෙලා graph ඔටෝමැටිකලි ඇඳිලා එනවා. දැන් ටෙක්නොලොජි එක දියුණු වෙන්නේ. ඒ විදිහට. දැන් ප්‍රොසීඩ් එක තේරෙනවද පුතේ? Then think about another one. Here I want to consider. Here I want to consider. Let's consider කීයක් දාමු? 10%. Right? I want to consider lowest 10%. I want to consider lowest 10%. Okay, lowest 10% can from the 45, I want to consider 10%. That means 4.5 data. And here I will consider the 4.5. So that value is around 19. Then all the data less than 19, they are in the group of lowest 10%. Then what is the cutoff mark here? 19. Then what is the cutoff mark? 19. 19. ඕලෙවල් වල එහෙම නැහැ නේ. ඕලෙවල් වල පාස් මාක් එකට විතරයි බලපෑමක් එන්නේ. ඒ අකුරක් ගන්න ඕන percentage එකක් කියලා නෑ. සාමාන්‍ය පාස් මාක් එක. අපි තුමු ලක්ෂ මට කවුන්ට් එක නම් දන්නේ ලක්ෂ දෙකක් අපි තුමු ළමයි ලියනවා නම් මෙන්න මේ ගානවත් පාස් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ලෝක සංවිධාන වලින් කියනවා ලංකාවේ අධ්‍යාපනය දුර්වලයි කියලා. එතකොට එයාලා අධ්‍යාපන වෙනුවෙන් ණය දෙන්න හිතන් ඉන්නවනම් ලංකාවේ ළමයිගේ අධ්‍යාපනයට උදව් කරන්න හිතන් ඉන්නවනම් ඒ උදව් කරන්නේව නැති වෙලා යනවා. පැහැදිලිද? දැන් හිතන්න කවුරු හරි මට ස්පොන්සර් කරන්න හොඳම උදාහරණේ. ඔයාලා පේරන්ට් කෙනෙක් ඇවිල්ලා මට කියනවා සර් ඔයාගේ පන්තියේ ළමයි ටික දක්ෂයි නම් මම ළමයිට පොඩි ස්කෝලර්ෂිප් එකක් දෙනවා කියලා. දැන් ඒ පේරන්ට් මං අර මොන්ස්ටර් ටෙස්ට් පේපර් එකේ ලකුණු ටික දුන්නොත් මොන්ස්ටර් ටෙස්ට් පේපර් එක දීලා මතකයිනේ මොන්ස්ටර් ටෙස්ට් පේපර් එක දීලා ඒකේ තියෙන ලකුණු ටික මං කොලේක ලියලා මෙන්න මගේ ක්ලාස් එකේ ළමයිගේ ලකුණු කියලා දුන්නොත් ඒ පේරන්ට් ජීවිතේටත් ඔයාලට උදව් කරන්නේ නැයිද? නෑනේ. ඇයි? පේපරේ දැක්ක ගමන් දකින්නේ ලකුණු ටික අඩුයි කියලා. ඒ හින්දා මම මොකද කරන්නේ? මං එන සුරතල් පේපර් එකක් හදලා දෙනවනේ හැමෝටම 90ක් වගේ ඉන්න. දැන් ඔයාලට මට පේපර් ක්ලාස් වල ඕන නම් ඒ වැඩේ කරන්න පුළුවන් නේ. නේ? ඔයාලට මැත්ස් පුළුවන් කියලා ඔප්පු කරලා පෙන්නන්න ඔයාලට කොන්ෆිඩන්ස් එකක් එන්න මං එන සුරතල් පේපර් එකක් දෙනවා. දීලා ඔයාලට ලකුණු 100ක් එන විදිහට පේපර් එකක් හදලා මං එනවා පුතේ ඔයා දැන් දක්ෂයි මරු සුපිරි. ඔයාලත් ඉතින් හොඳට ඉන්න දැන් සමහරකට එහෙමනේ වෙන්නේ. දැන් ඔයාලා මං අමාරු පේපර් එකක් දෙද්දි කැමති නෑ අයියේ. ඔයාලට උණු සුරතල් පේපර් එකක්. පොඩි පේපර් එකක්. හැබැයි ඉතින් එක්සෑම් එකේ පොඩි පේපර් එකක් එවන්නේ නෑනේ නේ. දැන් මේ දවස් ළමයි මගෙන් අහනවා. සර් පේපරේ අමාරු වෙනවද? ඔව්. ඉතින් ඕක ලේසි වෙනවා කියලා හීන බල බල ඉන්නවට වඩා හොඳයිනේ. එන්න තියෙන්නේ අමාරුම පේපර් එක කියලා හිත හදාගෙන අමාරුම පේපර් එකට රෙඩි වෙනවා. නේ. අර නහය උඩින් වතුර ගැලුවත් අවුලක් නෑ. පීනන්න පුරුදු වුණා නම් වතුර කොයි මට්ටමින් આવත් අදාළ නෑනේ. දැන් මේ ඔයාලා බලන්නේ සර් වතුර ලෙවල් එක දනිස්ස ගාවට තියෙයිද? සර් වතුර ලෙවල් එක ඉන ගාවට වගේ තියෙයිද? ඇයි? පීනන්න බෑ උගලට ඒකයි. දැන් පීනන්න පුළුවන් මිනිස්සු ඇවිල්ලා අහනවද කවදාද? සර් අතන කොච්චරක් ගැඹුරු තියෙයිද? දනිස්ස ගාවට වතුර තියෙයිද? අදාළ නෑනේ. ඌ පයින්නවා වතුරට. ඇයි? උට පීනන්න පුළුවන් කියලා උදන්නවනේ. උට අදාළ නෑ දනිස්ස ගාවට තිබ්බත් එකයි යටිපතුල ගාවට තිබ්බත් එකයි ඔළුවෙන් උඩ තිබ්බත් එකයි අඩි 18ක් ගැඹුරුනත් එකයි මේ වගේ. දැන් ඔයාලත් කරන්න ඕනේ. පීනන්න පුරුදු වෙන්න. පීනන්න පුරුදු වෙන එක පැත්තකින් තියලා ඔයාලා කරන්නේ වතුර කොච්චරක් ගැඹුරු වෙයිද කියලා අනාවේකේ බල බල සාස්ත්‍ර බල බල ඉන්න එක. ඒ හින්දා මම කියන්නේ මේ දවස් ටිකේ එන්න පුළුවන් අමාරුම පේපර් එක තමයි ඔයාලට එන්නේ කියලා හිත හදාගන්න. හිත හදාගෙන එන්න පුළුවන් අමාරුම ගානකට රෙඩි වෙන්න. එතකොට ඔය වැඩේ අමාරු වෙන්නේ නැහැ. පැහැදිලිනේ? අතට අර සීනෙත් පුතේ. ඒ අකුරට එච්චර ඉෆෙක්ට් එකක් නැහැ. හැබැයි පාස් මාක් එක තියෙන්න ඕනේ. පාස් මාක් එක අඩු වුණොත් එහෙම කියන්නේ පාස් වෙන ළමයි පාස් වෙන percentage අඩු වුණොත් එහෙම ඒක වර්ල්ඩ් ඕගනයිසේෂන් වලින් ටිකක් බලන්න. එතකොට බලනවා ලංකාවේ අධ්‍යාපනය බැහැලාද කියලා බලනවා.
ඒ හින්දා මොකද කරන්නේ? ඔයාලා කොහොමත් අර අදාළ ලෙවල්ට එන විදිහට පාස් කරවල යවන්නේ. පාස් මාර්කයට ඒ වලට නම් බලපෑමක් සාමාන්‍යයෙන් නෑ. ඒ අකුරක ලෙවල් එක ගොඩාක් අඩු කරන්නේ නෑ සාමාන්‍ය. ලකුණක් දෙක සමහරකට අඩු වෙන අවස්ථා එනවා. එහෙම තු අඩු කරන්නේ නෑ. දැන් පැහැදිලිද? දැන් ඔය තේරෙනවද රේන්ජ් එකකින් හොයාගන්න? ඉතින් ඔහොම හිතනවා දැන් think about I want to get those who scored more than 45. I want to calculate those who get more than 45. And I put here this is the value related to 45. I will consider which data is relevant to 45. Think about it is මේ හරි දිනයක් ගැන හිතන්නකෝ 18th කියලා. Then all the values more than 18. All of the values more than 18. They scored more than 45. අර graph එකක් වගේම තමයි. graph වල ranges ලිව මතකද? curve graph වල class interval ලිව. ඒ වගේම තමයි. මෙතන හැම data එකටම related count එකක් තියෙනවා. මේ පැත්තේ තියෙන frequency එක හැම frequency එකකටම related data value එකක් තියෙනවා. එච්චරයි. ඔය දෙකේ match එක හොයාගත්තා නම් හරි. ඔය දෙකේ connection එක හොයාගත්තා නම් වැඩේ හරි. හරිද? අපි third data හදමුද? මේක මම frequency polygon එක දුන්නේ නෑනේ. ඕක වෙන සිද්ධිය තේරුම් ගන්න. ඒතර අර ශිෂ්‍යත්ව කාර්ය මතක තියාගන්න. උකට වැඩේ හරි. third එක. second එක යා third එකටත් නම දාලා තියෙන second කියලා මේ කමන්නේ. හරිද පුතේ? ඔය කතාව තේරුණාද? අවුලක්ම නැද්ද? මොකක් හරි count එකක් select කරගන්න ඕන ඒ data එක බලන්න. දැන් මේ highest 20% කිව්වම මේ පැත්තෙන් 9ක් ගන්න එපා. ඒක common sense. දැන් highest 20% කියන්නේ total students ලගෙන් 20%. එතකොට අපිට ගන්න ඕනේ 9 මේක students ලද තිබ්බේ. ඔව් 45 students නේ. students හරි patient හරි employees හරි ඕන එකක්. දැන් අපි ගන්න ඕනේ 9 students. දැන් highest 20% කිව්වම මේ හරියෙන් ගන්නවා නම් ඉතින් මොන්ඩිසෝරි යන්න. ඒ කියන්නේ වැඩිම ලකුණු ගත්ත 9 දෙනා තෝරන්න ගිහම ඌ යට ඉඳන් බලනවා. එතකොට ඉතින් එහෙම දේවල් හදන්න මට පොඩ්ඩක් අමාරුයි ඈ. අර ඔයා සරලව කියනවනම් ඔයා වමට සිග්නල් දාලා දකුණට හරවන ඩයල් එකක් නම් චුට්ටක් අමාරුයි මට මේ මැත්ස් කියලා දෙන්න. එහෙම සීන් තියෙනවා. දැන් ලර්නර්ස් ඒ කියනවා වමට සිග්නල් දාලා වමට හරවන්න කියලා. ඒ වමට හරවන්න කියද්දි ඔයා දකුණට නම් හරවන්නේ. එතකොට ඉතින් කරන් දෙන්නේ අර මේ පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන වෙලා නැති කේස් එකක් තියෙන්නේ. ඒවට බෙහෙත් දෙන්න පොඩ්ඩක් අමාරුයි. දැකලා නැති ස්කූටරයක් කළා එහෙම. එකපාරට නේ පැත්ත මාරු කරන සුන් ගාලා. පුතේ තර්ඩ් එක හදමුද? තර්ඩ් එක දෙන්න ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරන්න. ඔය වම දකුණ පැටලෙන එක සාමාන්‍ය ලේඩිස්ලට තියෙන ලෙඩක් ඈ. අද තියෙන. ෆ්‍රීකවෙන්සි පොලිගන් එක නම් ඕනේ නැති වෙයි පුතේ. හැබැයි ඕකේ ඕනේ ටෝටල් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා කවුන්ට් එක ඕනේ අපිට. නැත්තම් ගාන හදන්න බෑ. කමන්නේ. ඕකේ ෆ්‍රීකවෙන්සි පොලිගන් එක හදන්න එපා. ඔයාලා ටෝටල් කවුන්ට් එක හොයාගන්නකො. මේ සෙකන්ඩ් සෝරි සෙකන්ඩ් ක්වෙස්චන් තර්ඩ් එක තර්ඩ් කියලා තිබ්බට සෙකන්ඩ් කියලා මේ දාලා තියෙන එකට. ඔයාලා විනාඩියක් කරන් ටක් ගාලා ඕකේ what is the total student participated for the test. ඔය ෆ්‍රීකවෙන්සි පොලිගන් සෝරි හිස්ටෝග්‍රෑම් එක දිහා බලලා කැල්කියුලේට් කරන්නකො ඉන්න ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ගන්න. මොකද ඊට යට ක්වෙස්චන් එකට ඕක ඕන. ඊට යට ක්වෙස්චන් එකට ඕක ඕන. අම්මෝ සර් මං අම්මත් එක්ක ස්කූටර් ගියන්නේ පන බයි. ගිහිරි වැටෙනවද? පරිස්සමින් යන්න ඈ. අම්මෝ පාරවල් ඇද්දි උඩින් පරිස්සම් වෙන්න. මං කියන්නේ ඔය ළමයිට සමහරකට පොතේ පතේ දෙනකෝ තිබ්බට මේ පාර පයින්නේම තේරුම් ගන්නෑ. වාහනයක් එද්දි ඩෝන් ගාලා පයින්නු. දැන් හිතන්නකෝ ඔයාලා වගේ කෙනෙක් මැප්පුණාම මිනිස්සු හැමෝම ගන්නේ ළමයාගේ පැත්තනේ. උඹලා ගොන් තාලට ගුණාසේ මීහරකාසේ පාර පැනලා අර අහිංසක මිනිස්සෙක් නේ වාහනේ යන මිනිස්සෙක් අමාරු දාන එකනේ කරන්නේ. ඔයාලා කවුරු හැප්පුණොත් කවුරුත් ඇවිල්ලා ඔයාලට ගහන්නේ නෑනේ. අනිවාර්යෙන් ඩ්‍රයිවර්ට තමයි කුටි කන්න වෙන්නේ. වැරද්ද ඔයාලගේ සමහරකට අම්මෝ අවවත් දැකලා තිනවා. ළමයි ශනික පටස් පාර පයින්නවා මේ අනේ මන් දන්නේ. චලට මීහරක්ද කියලා තේරෙනවා සමහරක් වෙලාවට. මැස්සල්ට 100ක් ගත්තට දන්නේ ඉතින් එහෙම පාර යන්න දන්නේ නැත්තම්. ඒක ඉතින් වෙනම ඉගෙන ගන්න ඕන දේවල්. මෙතන ඇති සමහරකට තාම බස් එක තනියෙන් ගිහිල්ලා නැති ළමයි ඇති. තනියෙන් තාම කහිරක් පැනලා නැති ළමයි ඇති සමහරක් විට. ගෙවල් වලින් පවුඩර් බබල් වගේ හදපු ළමයිනුත් ඇති.
අත උස්සන්න කියලා මම කියන්නේ නිකන් මැසේජ් එකක්ද මට ප්‍රයිවට් මැසේජ් එකක් දාන්න බලන්න. මට ප්‍රයිවට් මැසේජ් දාන්න බලන්න. තාම පාරේ බස් එක ගිහිල්ලා නැති ළමයිට. අත උස්සන්න කිව්වොත් හරිනේ අනිත් ළමයිට පේනවනේ. අනිම පාරේ බස් එක ගිහිල්ලා නැහැ තාම. එක්කෙනෙක් ඉන්නවා නෝ. තනියම ඒක අම්මත් එක පාරේ බස් එක යන එක නෙමෙයි මම කියන්නේ. තනියම. සෝෂල් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ හැමදේම මැනේජ් කරගන්න පුළුවන් වෙන පුතේ. තේරුණේ? දැන් ඔය මගේ හොඳම ගෝලෙක් හිටියේ හරියද? ගිහින් නැහැ. මම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න ගිහින් ගුටි කාලා තියෙනවා. ඔය කාලේ මෙහෙම දැන් ගෑන් ළමයි නම් විශේෂයෙන් යවන්නේ නැහැ. මේ ගෑන් ළමයිගේ පස්සෙන් කොල්ලෝ එන හින්දා මේ යවන්නේ. දැන් මගේ යට බැච් එකෙත් ඉන්නවා සාමාන්‍යයෙන්. මේ අම්මා ඒ ගර්ල්ගේ පස්සෙන් හැමතිස්සෙම එනවා. ගර්ල්ස් එක හින්දා නෙමෙයි. කොල්ලෝ පස්සෙන් එනවා ගෑන් ළමයිගේ හින්දා මේ ඒ ගර්ල් පස්සෙන් හැමතිස්සෙම ක්ලාස් වලට එනවා. හරිද? එහෙම තියෙනවා. මේ කාලේ පරිස්සම් කරන්නත් ඕනේ. ඔයාලට අර මැත්ස් එක මම කියන්නේ අය කාවත් විශ්වාස කරන්න එපා. විශේෂයෙන් ගෑන් ළමයි ඈ. පුතේ ඔය කවුරුත් කියන්නේ නැහනේ. විශ්වාස කාවත් විශ්වාස කරන්න එපා නේ. ඔයාලා කැරක්ටර් එක ඔයාලා පරිස්සම් කරගන්න ඕනේ. මිනිස්සු වෙනස් ඈ. වෙනස්. ඒකද ඔළුව පාවිච්චි කරන්න. හරි ටෝටල් එක පුතේ. What is the total student participated for the test? මම උත්තරම ගන්නද? දැන් උතන PDF එක වලට පේනවනේ. 0 to 10 එකේ තියෙනවා කීයද පුතේ? 4 students. 0 to 10 4 students. ඕකේ histogram එක frequency polygon එක අඳින්න යන්න ඕනේ. මට total count එක විතර නෝනේ. පුතේ 10 to 20 how many students are there? 10. මොකද 8 12 මැදනේ තියෙන්නේ 10. In that range there are 10 students. 20 to 30 14 students plus then next one 4 to 8 6 means double class intervals are there. Class interval has been increased, therefore 6 times 2. Actually there are 12. What is the frequency? 12. 12 should be there. 4 and 14 can 18, 18 and 12 can 30, 30 and this one is 40. Totally there are 40 students. So the second එක මම අදින්නේ frequency polygon එක ඕනේ නැහැ නේ. ඒක පුළුවන්. And incomplete frequency distribution. දැන් ඊටු ටිකට යන්න අපි. ඔන්න ඊළඟ third question. තනි හදමු. ඔන්න B වල තියෙන part එක. Complete the table. දැන් ඕක උඩ ගන්නට related 40 students are there. දැන් සමහරක් ළමයි ඉන්නවා දැන් මේක දිහා බලලා an incomplete frequency distribution prepared by using the above histogram is given below. දැන් question එකේ දීලා තියෙනවනේ. දැන් 17 කල්පනා කරනවා total එක දීලා නැහැ නේ කියලා. පොරට click වෙන්නේ මේක උඩ ගන්නට histogram එකේ ගන්නට මේ connected කියලා. ඒ වෙලාවට ඉතින් උසලා පොලේ ගහන්න ඕනේ. එක්සෑම් එක ඕක ක්ලික් වුනේ නැත්තම් මම නෑනේ මතක් කරන්න. අනේ ඒ හින්දා common sense තියාන වැඩ කරපල්ලා මැස් පේපර් එකක් කරනකොට නේ. චුට්ටක් විඥාන බුද්ධිය ඉන්න ඕනේ. විඥාන බුද්ධිය කියන එක අර සමාජ ජීවත් වෙද්දී තියෙන්නේ වෙන්නේ. සිහි බුද්ධිය. සමහරක් ළමයි දැකලා නේ ඔය ආතපාතනේ තෝ ඒ නිකන් අර එලෝ මෙලෝ නැතු ඉන්න ළමයි දැකලා නැද්ද? ඔන්න මෙහෙමනේ ඔහොම කරන් ඉන්න උට ගානන්නේ උ ක්ලාස් එකේ ඉන්නවද කියලා. මන්ද බුද්ධික ටයිප් වගේ නිකන් දැකලා නැද්ද? Right, and a simple B is related to that one. Simple B is related to that one. Takaladu. You have to complete the table. You have to draw the cumulative frequency curve and find the first quartile. Wait, tackle. Anda liver check on send. Otro di baila me otro bilan nange. Hamu. Right, Patauni? In an incomplete frequency distribution prepared by using above histogram is given below. Complete the table. මං කෙටියෙන් දාන්නගේ මේ CI කියන්නේ ස්ටෑන්ඩඩ් සිම්බල් එකක් නෙමෙයි දන්නවනේ මගේ කම්මැලිකමට මං දාන්නේ. පුතේ frequency and here cumulative frequency curve. Cumulative frequency curve.
0 to 10. 4 and here also 4. 10 to 20. 10 and here 14. 20 to 30. 14 and 28. Cumulative frequency 4. 4 and 10, 14. 4, 10 and 14. Altogether 28. 30 to 50. Here they didn't give that one. We know the frequency value. What should be there? 12. And total frequency is 40. Total frequency is 40. හරිනේ. PDF එක අයින් කරන්න ඕනේ නැහැ නේද? කමක් නැහැ නේ. ස්ක්‍රීන් එක නම් පොඩියට පේන වෙත් කමක් නැහැ. Class interval. Here put a class interval. This one should be cumulative frequency. If they didn't mark the axis, we have to mark them. Sometimes they didn't mark the axis because we have to mark and they will give 1 mark for that one. ඕවා අපේ ළමයිට click වෙන්නේ නැති ඒවා. ඔයාලා ඉතින් එයාලට mark කරන්න අමතක වෙලා කියලා. නෑ. ඔයාලට ඒක mark කරලා ලකුණක් දෙන්න තමයි හදන්නේ. දැන් බලන්න. එයාලා මේක mark කරලා එවන්න නැතුව මේ දෙක ලියනවට වාට ලකුණක් දෙන්න ලෑස්තිලා ඉන්නකොට ඔයාලා ඒ ලකුණ එපා කියනවනේ. අපරාධෙනේ. දැන් කිසිම ගානක් හද මේ ලෝ සංසාරය බැරිලා මට මේ ඇක්සිස් දෙක මතක තියන් ගිහලා ලියන්න පුළුවන් නේ. ක්ලාස් ඉන්ටර්වල් නැතුව සමහරකට ස්පෙસિෆික් එකක් දෙන්න ඕනේ. දැන් මේක න ක්ලාස් ඉන්ටර්වල් නේ. weight mass එහෙම මොකක් හරි ස්පෙસિෆයි කරලා දෙන්න පුළුවන්. මේක ඉතින් always cumulative frequency නේ. මොකද frequency එකේ employeesලා studentsලා කවුරු හිටියත් මෙතෙන්ට යන්නේ cumulative frequency නේ. ඉතින් ඔය දෙක මාක් කරලා එක ලකුණක් ගන්න පුළුවන් නේ. ඔයාලගේ සමහරක් ළමයි ඉන්නවා. ඒක සෙන්ස් කරගන්න නැත්නම් ඒක ක්ලික් කරගන්න නැත්නම් ඒ ලකුණු කපා ගන්න ළමයි ඉන්නෝනේ අපරාධෙනේ. ඒකට ඉතින් ගහන්න ඕනේ බං උස්සලා පොලේ වෙන නම් කරන්න දෙයක් නැහැ ඉතින් ආයේ. අනේ සමහර ක්‍රිකට් මැච් බලලා තියෙනව නේද? අර මේ විකට් එක නිකන් උර නේ දැන් මැච් එක දිනන්නේ කියලා chance දෙද්දිත් දිනන්නේ නැතිව සීන් ඉන්නවා. උඩ හරියට කීයකන සෙට් මෙතන 40 5 by 5 යන්ද 5 10 15 20 25 30 35 40 5 10 15 20 25 30 35 and here 40 right. So they have to mark that one. Starting from here 0. Lower limit is 0. මේ එක සැරයක් මට එක තැනක අහු වුණා මේ ළමයෙක් මේ මෙහෙම ඇඳලා තිබ්බ මට හිතා ගන්න බැහැ ළමයාගේ මොකද්ද පරමාර්ථය කියලා. මෙතනත් 0 මාක් කරලා මේ පැත්තේ 0ට එන්න අරගෙන තිබ්බා. අනික ට්‍රැකර් සීන් එකක් නේ. දැන් මේ 0 පටන් ගන්න මේ පැත්තට මෙතනින් මේකේ 0 පටන් ගන්න මෙතනින්. කොහොමද බං එහෙම වෙන්නේ? නේ. මේකම 0 එකක් නේ තියෙන්නේ මේ පැත්තටත් 0 පටන් ගන්න මෙතනින් vertical පැත්තටත් පටන් ගන්න උතන. මෙහෙම මාක් කරු මට එක සැරේ පේපර් එක අහුණා කොහේ හරි ක්ලාස් එක. බෙල්ල තුන් පාරක් මිරිකන්න ඕනේ. මේක දැක්කම මට තනිකර ට්‍රැකර් සීන් එකක් මතුවෙන්නේ. අවබෝධයෙන් ඉන්න. ඔයාලා හිතන්නේ නැති මේ ඉන්න චූටි වැඩි කරන්න ළමයි සමහරක් වෙලාවට. ඔයාලා සමහරට මට පේපර්ස් ටික පෙන්නන්න පුළුවන් නම් හොඳ සමහරක් කරලා ළමයි ලියන පේපර්ස් තියෙන. මාරයි සුපිරි. What here? Starting from 0. 10, 4 is there. At the end of 20, 14 should be there. At the end of 30, 28 should be there. 28 කොයි ලෝකෙ ඉන්නවද ඔයා මේ ඉන්නේ? At the end of 50, 40 is there. At the end of 50, 40 should be there. ඇදේට තිබ්බොත් ගණන් ගන්න එපා. This should be the cumulative frequency curve. That should be the cumulative frequency curve. ඔතනින් යට extend කරන්න එපා ජොලියට වගේ. Because there are only 40 data. 40 data. නිකන් අපේ ළමයි ජොලියටත් එකනේ මේ පැන්නේ හිතට හරිය නෑ වගේ චුට්ට ෆ්ලැට් ලයින් එකක් දාමු කියලා දානවා. මොංගල්. Draw the cumulative frequency curve on the Cartesian plane. Find the first quartile using the curve. Find the first quartile using the curve. හරිනේ. පොලේ බලන්න ගන්නේ මම ඔය chat එකයි ඔයාලගේ participant list එක ඔක්කොම දාලා මට PDF එක පේන්නේ නැහැ. ඒකයි ඒ. අනික මම කැමතිත් නැහැ ළමයි PDF එක බලන ප්‍රශ්න කියවන්න. මට මේ වගේ hard copy එකක් ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් මම ඔය e-book කියවන්න කැමතිත් නැහැ. මම දන්නේ ඔයාලා ගැන. තියෙන online e-books තියෙන්නේ. මම සාමාන්‍ය කිසිම පොතක් මේ ලැප් එකකින් ෆෝන් එකකින් කියවන්නේ නැහැ. මට ඒක සෙට් වෙන්නේම නැහැ කියන මට දැන් අර පොතක් කියනවනේ මෙහෙම කඩදාසිය පෙරලලා මේ මෙහෙම තියෙන්න ඕනේ. කඩදාසිය මෙහෙම අතට අහු වෙන්න ඕනේ. ඒකට තමයි පොතක් කියවන ෆීලිං එන්නේ. ඒක කරන සාපේක්ෂ දැන් මම තව කැම්පස් එකේ යාළුවෙක් හිටියා ගර්ල් කෙනෙක් මේ එයා සාමාන්‍ය e-book කියවන්නේ. එයාට සෙට් වෙන e-book එකක් කියවන එක මේ ෆෝන් එක දාගන්නවා ඩිස්ප්ලේ එක දාගන්නවා ඒකට. මේ
පැත්තකින් තියන්න තේ එකක් බොන ගමන් හරි ඊ-බුක් එකක් තමයි කියවන්නේ. මට රෙඩ් වෙන්නෙම නෑ. මට මෙහෙම හොඳට කඩදාසිය මෙහෙම පෙරලෙන්න ඕනේ. ඒ ඉතින් අපිට කාටවත් වැරද්දක් කියන්න බෑනේ නේ. ඒක යාගේ විදිය මේක මගේ විදිය. එහෙම ඉතින් ඒක ප්‍රශ්නයක් නේ. අපිට කාටවත් ෆෝස් කරන්න බෑනේ. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේ print out එකක් ගන්න ඕනේ. තව කෙනෙක්ට ෆෝස් කරන්න බෑනේ. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් PDF එක බලන්න ඉන්න ඕනේ. එහෙම නෑනේ පුතේ. අතේ ඇඟිලි පහ වෙනස් නම් ඔයාලා ගතිගුණ වෙනස් වෙන්න ඉඩ තියෙනවනේ. කොහොම වෙනස් වුණොත් 2 times 3 6 ඒක වෙනස් වෙන්නේ නෑ. ඒකත් හරියට බලුත් වෙනස් නේ. ඉතින් හදාගත්ත සම්මතයක් මිසක් ස්ටෑන්ඩඩ් දේවල් නෙමෙයිනේ නේ. මිනිස්සු එකතුලා මේකට 2 කියලා කියපු හින්දානේ පුතේ 2 කියන්නේ. ඉතින් මෙව්වත් මේ ඇත්තටම ලෝකේ පවතින දේවල් නෙමෙයි. ඒක වෙනම මේ සීන් එකක් ඒක. වෙනම දර්ශනයක් නේ ඒක නේ. අර දාර්ශනික පැත්තට ගියොත් ඉතින් ඒක එච්චර මම දන්නේ නැහැ. මම ඒ තරම් අප්ඩේටඩ් නැහැ. ඒ කියන්නේ දර්ශනීය පැත්තේ දාර්ශනික දේවල් ගැන මම එච්චර ලොකු දේවල් දන්නේ නැහැ. බොරු කියන්න ඕනේ නැහැ. දන්නේ නැද්ද දන්නේ කියනවා. දැන් මේක 2 කියලා ඇත්තටම අපි දන්නේ නැහැ. ඇයි අපි දන්නේ මේක? අපේ ටීචර්ස්ලා අපිට කියවින්ද ඔක 2 කියලා. එයාලා දන්නේ. එයාලගේ ටීචර්ස්ලා කියවින්ද ඔය ගිහිල්ලා ගිහිල්ලා කවදාරි මිනිස්සු ලෝකේ මේක හොයාගන්න කාලෙක අපි එහෙනම් මේකට 2 කියමු කියලා ඇග්‍රීමන්ට් එකක් ගහගත්තා එච්චරයි. ඉතින් දැන් ඔයාලගේ නම් මෙහෙමත් එහෙමනේ කවුරුත් ඉපදෙදින් බෝඩ් එක අතේ තියන නමත් එක්ක ආවේ නැහැ නේ. එහෙමනේ නේ. ආවට පස්සේ නමක් දාන්නේ. දැන් ඔයාලට සුදු පුතා කියලා ඉපදෙද්දිම නම දැම්මනම් අදටත් කතා කරන්නේ අපි සුදු පුතා කියලානේ. සුදු පුතා නැද්ද අද ඔන්ලයින් නේ වගේ. රයිට් නේ. මේ වගේ තමයි මේ ඔය ඇත්තටම ඒකට හරියට බැලුවොත් මේ 2 times 3 කියන එක අපි 6 කියලා කිව්වට ඒකත් ෆික්ස් වැලියු එකක් නෙමෙයි. ෆික්ස් නෑ හරියට බැලුවොත්. දැන් කවදා හරි කාලයක ලෝකෙ විනාශ වෙලා ඔක්කොම වෙලා ආයෙ පාරක් ලෝකෙ මතු මේ බිහි වෙන කාලෙක වෙන මේකට වෙන නමක් තියෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එතකොට 6 වල හැඩේ මෙහෙම නැතුව වෙන හැඩයක් තියෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. කවුද දන්නේ? ඔය අපි ඔක්කොම එකතුලා මේ ඇග්‍රීමන්ට් එක හදාගත්ත එකක් තියෙනවා. ඒක වෙනම සීන් දැන් තියෙන ඕලෙවල් පාස් එකේ ඉගෙන බලමු. දැන් ඌව කතා කරන්න ගත්තම වෙනම සීන් එකක් කියන්නේ. පුතේ right find the first quartile using the curve. First quartile. Total data count is 40. Then how to calculate first quartile? 1/4 into nth data. That means 1/4 into 10th. Sorry, 40th. Cut karana. 10th data is there. 10th data is the first quartile, not 10th data. දැන් සමහරක් ළමයි ඔගේ මේ data මේ පාර්ට් එක ලියන්නේ 10 කියලා දෙනවා. මට පයින් ගහන්න හිතෙන එතකොට. 10 නෙමෙයිනේ මම මේ Q1 කියන්නේ. නේ. 10 නෙමෙයිනේ Q1 කියන්නේ. පැහැදිලිද? 10th data, that is the location, that is the place of the data, 10th data. Now how to identify the 10th data? Using the cumulative frequency curve. Here 10th data is, location is here. You have to identify the data related to 10th. It's around 18. Up 18 kilogram. Then what is the first quartile? 18. First quartile is 18. First quartile is 18. අපි අනිත්‍යවත් ඕකට බලමුද? වැඩි ඉගෙන ගත්ත කියලා හින ගහන්නේ. What is the Q2? 2/4 into nth data. That means 2/4 into 40th. 20th data. Okay, what is the 20th data? 20th data. Join 20 into the curve and consider that value here. 24, 25 වගේ. 24 වගේ දාමුද? ඒක අර graph sheet එක වගේ අඳින්න ඕනේ නැත්නම් අපිට කියන්න බෑ. And next one පුතේ Q3. යටින් ලියුවොත් පේනවද? පේනවනේ. මට මගේ ස්ක්‍රීන් එක පේන්නේ යට හරි ඔයාලගේ ටේබල්ස් නම් මම මගේ chat table එකේ පාර්සිමල් ලිස්ට් එක ඔක්කොම තියෙන හින්දා. පේන්නේ නැත්නම් මට පොඩ්ඩක් කියන්න. ඔයාලා මැසේජ් එකක් දැම්මොත් පේන්නේ නේ. එහෙනම් මම chat list එකත් උඩින් දාගෙන තියෙන PDF එක උඩින්. 30th data. පුතේ 30th data නේ. 3/4 from the 40, that's mean 30th data. What is the value related to 30th data? That is exactly, we know the value 28. 30 ඉවරෙන් තැන 28 තිබ්බේ. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන් ඒක වෙනස් වෙන්න බෑ. ඒක නම් approximate වෙන්න මේක හරියටම තියෙන්න ඕන. That should be exactly 30. එතන approximation scene එකක් නෑ. මොකද හරියටම ගන්න සෙට් වුණානේ. sorry. නෑ නෑ 30 එකට ආවේ නෑනේ 28 එකට ආවේ. sorry my mistake. 28 data එකට 30 ආවේ. අපිට ඕනේ 38 data නේ. ඒතකොට 28 නේ මෙතන තියෙන්නේ. 38 කියන එක 28 වලට වතා චුට්ටක් වැඩි. අන්න මේ හරියම කියන්නේ. 32 වගේ. ඇදයි මං ඇඳපු එක චුට්ටක් 32 වගේ. That is around 32, right?
Then if you want to calculate interquartile range, third quartile subtract first quartile. Third quartile subtract first quartile. 32 minus 18. That means answer is 14. 32 minus 18. Answer is 14. Then හරිද? හරිද පැටවුනි? එයාට හරිය පේනෝනේ. ඔව්. මෙච්චරක් වගේ පේනෝනේ shape එක. notes දාගන්න ඕන බබල් ඉන්න අතුස්න ලියාගන්න. ඔනෙලි, රොවිනි, සහස්න, සිතික, වත්මිනි, හරිද පුතේ? කිනුර, හිමිති, ලියනි, නිකේෂ් මොකෝ තත්ත්වේ? එමාෂා, අනුද, නදෙව්. පුතේ notes දාගන්න ඕන බබල් ඉන්න නම් අතුස්න ලියාගන්න. notes දාගන්න ඕන බබල් ඉන්න නම් අතුස්න ලියාගන්න. අන්තිම ගානටත් යන්නද? දැන් අන්තිම ගාන ඕනද? එක වගේමනේ. ඕනේද හදමුද මොකද කියන්නේ? ඕනේද එපාද? දැන් ගෙදරින් හදනවද? දැන් අර සීන් එක පැහැදිලිනේ. මේකෙන් අපිට එක එක 25% 30% කොහොමද සිලෙක්ට් කරගන්නේ කියලා. පොත් එකත් මේ වගේමයි තියෙන්නේ. ඩේටා ටික දාලා ගානක් හදන්න තියෙන්නේ. පොත් එක මේ වෙලාව හදනව නැත්නම් ගෙදරින් හදනවද? ටගල් chat එකට message එකක් දාන්න. මොකද දන්නම දේවල් ආය ආය කියලා දීලා තේරුම් මුකුත් නැහැ. පාඩම් පුළුවන් නම් වැඩේ හරි. දැන් මේ වෙලාව ටයිම් සේව් කරන්න බෑ. බොරුවට පුළුවන් දේ ආය 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 25ක් විතර ගණන් හදන එක තේරුම් නැහැ. ඔයාලගේ ටයිම් එක මේ දවස්වල පුළුවන් තරම් සේව් කරන්න ඕනේ. අනිත් එක මේ නිදි මරන්න එපා ඈ. අම්මෝ නිදි මරන්න එපා බං. මේ පේපර් එකට නිදි මරන්න ලියලා අපු ළමයි ඉන්නවා. මේ තිබ්බ සෙන්ස් ඉරිදා තිබ්බ පේපර් එකට සෙන්සුරාදා රෑ එළි වෙනකන් හැරලා මැත්ස් පේපර් ලියන්න ඇවිල්ලා තිබ්බ ඉරිදා. මොංගල්නේ තනිකර. තනිකර මොංගල් ඒක නම් ඈ. මම ජීවිතේට කරන්නේ නැහැ ළමයි එක්සෑම් එකට කලින් දවස් නිදි මරන වැඩි. මට නම් බෑ බොරු කියන්න ඕනේ නැහෙනි. දැන් ඊයේ තමයි මම පැය 6:00මාරක් නිදාගත්තේ මේ ළඟදී මේ දවස් ටිකේ. මොකද අනිත් දවස් හැම දවසකම පැය 4ක් 4:00මාරක් වගේ. ඊයේ ඇත්තටම ඔයාලගේ අන්තිම සෙෂන් එක ඉවර කළා මේ මැද හරියක් වගේ යද්දී මට අමාරුයි. ඔය ඊයේ අපි පිරිත් දේශනාවක් තිබ්බනේ. දැන් පිරිත් දේශනාව හිටන් ඉද්දී හරි අමාරු කකුල් දෙක එක රිදෙනවා. ළමයි සමහරකට දකින්න ඇති. පට්ටම් මහන්සි මට හිටියට මං වෙලාවේ අමාරුවෙන් හිටගෙන හිටියේ. ඊට පස්සේ ඊයේ මං ගෙදර ආපු ගමන් නැත්නම් ඊයේ ඔන්ලයින් එක කරන්න කියලා හිතන් හිටියේ. ඊයේ මටත් දැන් ඊට පස්සේ ඒ වැඩි ඉවරක මාරම් මහන්සි. මං එහෙම රෑ නෝනයි අපේ අම්මත් ඉන්නවා අම්මවත් එක්කන පීසාට් ගියා මට අර සාමාන්‍ය ඉස්සර තිබ්බ මේ තරහ ගියාම ස්ට්‍රෙස් වැඩි වුණාම හොඳට කන්න ඕනි. හරිද? ඊට පස්සේ මේ ඒ නිසා ඔය ඉස්සරෙම කේන්ති ගියාම මට සෑහෙන ස්ට්‍රෙස් වැඩි වුණාම මම කරන්නේ හොඳට කණ එක ගිහිල්ලා කොහරි කඩේකට ගිහලා හොඳට බඩ පැලෙන්න කනවා මට. එහෙම තදටත් එහෙමයි. හොඳටම කේන්ති ගිහපු වෙලාවක කණ්ඩයි උනේ. මේ හොඳයි නේ. වල සම කරන හිතට දුකක් එහෙම මම කන්නේ නැතු වෙන්නේ නේ. මං ඒක අනිත් පැත්ත. මට ඒ වෙලාවට අර තරහටත් එක කන්න ඕනේ. බඩ පැලෙන්න කන්න ඕනේ. ඊයේ දැන් කොට මේ දවස් ටිකේම මහන්සිලා ඊයේ තනියම ට්‍රැක් අවුට්ලා හිටියේ ඔයාලගේ සෙෂන් එක කරාට පස්සේ. නැත්නම් රෑ ඊයේ රෑ ඔන්ලයින් එකක් දාන්න කියලා හිතන් හිටියේ. බෑ ඒ තරමට මහන්සි. මේ ඊට පස්සේ ගියා ඉතින් මං රෑ හැම. ඊට පස්සේ 11 මාට විතර ඊ නිදාගත්තා. නැත්නම් මේ දවස් ටික පාන්දර 1:00මාරයි 11 මාට නිදාන 6 මාට නැගිට්ටා. ඉතින් මම මේ ඔයාලට ඒකට මේ ඔයාලට කියන්නේ මේ දවස් ටිකේ නිදි මරන්න එපා. දැන් සතියක් විතරක් තව තියෙන්නේ. නිදි මරන්න පාඩම පුළුවන් වුණා හෝ බැරි වුණා හෝ මොනවා වුණා නිදි මරන්න එපා අනවශ්‍ය විදිහට. මට නම් තරහ යවන්නේ කරාටි වලින්. හොඳ ක්‍රමයක් ඒක. ඒකත් අවුලන්නේ. ඔයාලට ආවෙනි ක්‍රම තියාගන්න. ස්ට්‍රෙස් වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔයාලා මේ හිතන්නේ මම එහෙන චිල් එකේ ඉන්නවා කියලාද? නැහැ. පට්ටම ටෙන්ෂන්. එනම මේ අර ඔයාලා වෙනින් අර තියෙන වැඩි ලෙංගතුකම හින්දා. එහෙම සීන් එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා කරගන්න ඕන කරගනිච්චාවේ නැත්තම් නිකා හිටපුවා කියලා මට එහෙම අතාරින්න පුළුවන් නම් ඇත්තට මට ඇති ස්ට්‍රෙස් මගුලක් නැහැ. එහෙම නෙමෙයි මම අර කිව්ව මට ඔයාලා රිසල්ට් එකක් ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා. මේ දවස්වල දෙන්න එකම ඇඩ්වයිස් එක අනික PDF එක ඒවා ෂෙයා වෙයි මම එදත් කිව්වා හැම සබ්ජෙක්ට් එකේම මේක ලීක් වුණා අරක ලීක් වුණා කමක් නැහැ ඒව උඩින් පල්ලෙන් බලන්න කොයි වෙලාවකත් ඒක එනවාමයි කියන බලාපොරොත්තුවෙන් යන්න එපා මොකද එක්සෑම් එකට ඔයාලා මොකක් හරි බලාපොරොත්තුවෙන් ගිහලා ඒක ආවෙ නැතිනොත් අර බලාපොරොත්තු බිඳ වැටිච්ච මානසිකත්වයෙන් එක්සෑම් ලියන්නේ ඒකත් එක්ක පර්ෆෝමන්ස් වලට එන්න හරි අමාරුයි හරිද මේ දෙල්ලන්නේ මයින්ඩ් එකත් එක්ක ගනුදෙනුවන්නේ එතකොට ඔයාලා අර මොකක් හරියක් එනවාමයි කියලා මේ 100% හිතේ එක්ස්පෙක්ටේෂන් එක තියාගෙන ගිහිල්ලා ඒක කැඩිච්ච ගමන් ඔයාලා තනිකර මෙන්ටලි ඩවුන් වෙච්ච ළමෙක් එතන ඉන්නේ.
ඒ හින්දා මේ නැවගිල්ලනොත් බෑන්චුන් එකේ පේපර් ලියලා යන්න. එච්චරයි. ඔය තියෙන ඕනම එකක් 100% ප්‍රෙඩික්ට් කරගෙන යන්න එපා. එන්නත් පුළුවන් නොවෙන්න පුළුවන් එච්චරයි. ආවොත් එහෙමයි නාවොත් එහෙමයි. නේ. පැහැදිලිද? දැන් සමහරක් ඔය ඉන්නේ. යාළුවා සෙමින එකට ආවත් එකේ නාවත් එකේ මම යනවා. කෑම සම්බන්ධවක තියෙන්නේ. උඹට බඩගින්න නැත්නම් උඹ හිටපන් මම කනවා. නේ උඹට බඩගින්නුනත් එකේ නැතත් එකේ මම කනවා මට බඩගින්න. ඒ න්‍යාය දාන්න පේපර් එකටත්. තේරුණාද? එනවාමයි කියලා ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න එපා. නිකන් ඔල්වෙඩි යන්න එන්න ඉඩ තියෙනවා. 50-50 නේ. ආවොත් මම ලියනවා. ආවේ නැත්නම් ඒක අතල්ලා රෙඩි වෙච්ච තව එකකට ලියනවා. එච්චරයි. හැමතිස්සෙම එක්ස්පෙක්ට් කරන පේපරේ පට්ට අමාරුනේ. ඒකට රෙඩි වෙන්න එච්චරයි. නේ. වතුර තියෙන්නේ කොයි ලෙවල් එකකට තියලා බලන්න එපා. පීනන්න පුරුදු වෙන්න. එතකොට වතුර එන ලෙවල් එක ඔයාලට දාලා වෙන්නේ නැහැ. එහෙම කරගෙන හරි හතරවෙනි එක නම් ගෙදරින් හදන්නම් කියලා ඔයාලා කියනවා. බැරිනුත් කියන්න ඔක්කොම ටික මම හිතන්නේ මම ඩිස්කස් කරා. කියුමුලටිව් ෆ්‍රීකවන්සි කර්ව් එක කතා කරන්න පුළුවන්. ඔක්කොම දේවල් ටික කතා කරා. දැන් පයි chart එක යූස් කරලා ඒකෙන් වැලියුස් ටික අරගෙන කියුමුලටිව් ෆ්‍රීකවන්සි කර්ව් එකක් අපි යන්දා. එතකොට හිස්ටෝග්‍රෑම් එක යූස් කරලා ඒකෙන් data අරගෙන කියුමුලටිව් ෆ්‍රීකවන්සි කර්ව් එකක් ඇඳ කම්බයින් කරලා දෙකක් ඇවිල්ලානේ තිබ්බේ. ඒ ඔක්කොම ඇඳ. එතකොට highest 20%, highest 30%, lowest 10% ඒ ඔක්කොම කොහොමද සිලෙක්ට් කරගන්නේ ඌව කතා කරා. ඉන්ටර් ක්වාර්ටර් රේන්ජ් ඒක කතා. මෙතන මේ total count එක 30 වලට වඩා අඩු වුණොත් 1/4 into n plus 1 ඒක පරිස්සම් වෙන්න 1/4 into n plus 1 දාන්න. එතකොට ඩෙසිමල් ප්ලේස් එකක් එන්න පුළුවන්. අපි නේ එක්සැම්පල් එකක් ඉදිරියට හිතමුකෝ. මෙතන තිබ්බේ 28 වගේ කියලා. ඩෙසිමල් එකක් කෙනෙක් ගමු අපි හිතමු මෙතන තිබ්බේ 26 කියලා. නැත්නම් 25 කියලා. මේ ටීම මොකන්ද? total count එක හිතන්නකෝ cumulative frequency එකට එන්නේ 26 කියලා. ඔහොම එකක් මේ provincial paper එක ආව එක සැරයක් 30ට වඩා අඩුයි. ඉතින් total count එක 25 කියලා. එතකොට පුතේ Q1 හොයද්දි 1/4 into n plus 1th 1th data. ඒ කියන්නේ 1/4 into n plus 1 කියන්නේ 26. 26 1/4 into 26 data. And then this one becomes 6.5 data. 6.5 data. Right? 6.5 කියන්නේ 6.5 කියන්නේ here something like that one. Then that is the Q1. Decimal place ආව කියලා බය වෙන්න එපා. මෙතනින් calculate කරලා ගන්න පුළුවන් නේ. හරිනේ. පරිස්සමින්. තේරුණාද? ඒකෙන් දෙව්වට බය වෙන්න එපා. ඩෙසිමල් ආව අපිට අදාළ නැහැ. ඒක මෙතනින් calculate කරලා ගන්න පුළුවන්. හරි? තේරුණාද? ඔය විදිහට හරි. එමුත් හෙට අනිද්දා දෙකෙත් හෙට 9:00 වෙනකන් ක්ලාස් පේපර් ක්ලාස් එකක් තියෙනවා. හෙට බැරි කුන්දේසගේ අන්තිම දවස ළමයි මොන පිස්සුවක් නටලා ඉද්දන්නේ. එතකොට මම එතනින් එද්දිම 10:00 එන්න ඉඩ තියෙන ගොඩක් වෙලාවට. එමුත් හෙට උදේවරු වගේ මම ගෙදර ඉන්නවා. මම රෙකෝඩින් එකක් ගහන්න. උදේවරුට වල ක්ලාස් දාන්න එපානේ. හෙට සෙමිනාර් තියෙන ගොඩක් තැන්වලනේ. උදේවරුේ ලාස්ට් හෙට අන්තිම දවසේ ක්ලාස් කරන්න පුළුවන්. තාප්පරකින් රෙකෝඩින් ඔෆ් කරන්න.